Hello students, we are going to learn about the light related concept as interference. First of all, let us see what is light and some definitions related to the wave. Then what is meant by what is light? Light is an electromagnetic radiations refers to visible region of electromagnetic spectrum corresponding to the wavelength of range 400 nanometer to 760 nanometer which has a transverse vibrations. म्हणजेच ह्या ठिकाणी लाईट आहे एक प्रकारची वेव आहे ओके आणि लाईट हे आहे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन्स आहेत आणि इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रममध्ये ह्या ठिकाणी व्हिजिबल रिजनमध्ये त्याची वेवलेंथ रेंज आहे ती 400 नॅनोमीटर टू 760 नॅनोमीटर एवढी आहे. देन अनदर डेफिनेशन ऑफ द वेव यू कॅन से दॅट the wave is oscillatory disturbance traveling through the medium without change in its form. ह्या ठिकाणी फिगरमध्ये तुम्हाला दिसतंय हे नेचर आहे, हे वेव्हचं नेचर आहे. ओके, लाईट इज अ वेव आहे, लाईट ही एक प्रकारची वेव आहे. ह्या ठिकाणी तुम्हाला दिसतं आहे दिस इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव, दिस इज द पीक पॉईंट, दिस इज द ॲम्प्लिट्यूड अँड दिस इज द ट्रफ. ऑल दीज आहे पॉईंट्स रिलेटेड टू द वेव्स. Then general definition, let us see general definition related to the waves. आता ह्या ठिकाणी तुम्हाला फर्स्ट डायग्राममध्ये तुम्हाला दिसतं आहे दिस इज द लॅम्बडा नोटेशन दिलेलं आहे. लॅम्बडा म्हणजेच काय आहे, वेवलेंथ ऑफ द वेव. देन व्हॉट इज मीन बाय वेवलेंथ ऑफ द वेव्स. ओके, लेट अस सी हिअर हे नेचर आहे, हे साइन वेव्हचं नेचर आहे. म्हणजेच ह्या ठिकाणी ओरिजिन आहे, ही वेव स्टार्ट फ्रॉम दी ओरिजिन. ह्याचा ओरिजिन आहे हा 0 आहे. Okay, this wave start from the origin 0. Okay, so it is called as the sine waves. Then what is meant by wavelength of the wave? The wavelength of the sine wave lambda can be measured between any two points with the same phase, such as between crest or trough. Okay, म्हणजेच ह्या ठिकाणी क्रस्ट आणि क्रस्ट मधलं टू सक्सेसिव्ह क्रस्ट अँड क्रस्ट यामध्ये डिस्टन्स आहे, हे लांबडा असू शकतात. टू सक्सेसिव्ह ट्रफ अँड ट्रफ ह्यातला डिस्टन्स आहे, इट शुड बी अ लॅम्बडा. ओके, कॉल्ड ॲज द वेवलेंथ ऑफ द वेव्स. तुम्हाला ह्या डायग्राममध्ये दिसतंय हे 3 ॲरो दाखवलेले आहेत ब्लू लाईननं, ते म्हणजेच आहे डिस्टन्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ द वेव्स. देन नेक्स्ट डेफिनेशन इज रिलेटेड टू द वेव्स, दॅट इज द फ्रिक्वेन्सी. Frequency f of a wave is the number of waves passing a point in a certain time. Okay, that means the number of oscillations performed by the waves per unit time is also called as the frequency. And here we normally use a time of 1 second. म्हणजे ह्या ठिकाणी आपण टाइम आहे हा 1 सेकंड घेणार आहे. and the unit of frequency is hertz. So the relation between time and frequency is time which is equal to time period, the time taken by the what is meant by time period, what is meant by time, the time taken by the particle to complete one vibration, it is called as the time. Then what is the relation between time and frequency? Then frequency is the reciprocal of time. Then here amplitude, the amplitude that means the maximum displacement of the particle from its mean position called as the ॲम्प्लिट्यूड. ह्या ठिकाणी तुम्हाला 3 वेगवेगळ्या प्रकारच्या वेव्ह दिसत आहेत. ही पहिली वेव्ह आहे त्याची फ्रिक्वेन्सी आहे ही लो फ्रिक्वेन्सी आहे, सेकंड आहे मिडियम फ्रिक्वेन्सी आहे, थर्ड आहे ती हाय फ्रिक्वेन्सी. देन मेन कन्सेप्ट रिलेटेड टू द लाईट इज द इंटरफरन्स. Interference, that means, is an effect that occurs when two or more waves overlaps. Okay, इंटरफरन्स इफेक्ट हा क्रिएट होतो ज्यावेळेला 2 किंवा 2पेक्षा जास्त वेव्ह आहे मीडियममध्ये एकाच ठिकाणी ओव्हरलॅप होतात, त्यावेळेला त्या ठिकाणी इंटरफरन्स फिनॉमिना ह्या ठिकाणी क्रिएट होतो. इन जनरल द इंडिव्हिज्युअल वेव्ह डू नॉट अफेक्ट वन अनादर and the total wave amplitude at any point in space is simply the sum of the amplitude of the individual waves at that point. That means interference phenomenon depends upon the superposition principle. Then what is meant by superposition principle? Then next is there are two types of the interference, constructive interference and destructive interference. Then what happen in constructive interference? Here
It is a type of interference where the two interfering waves have a displacement in the same direction. Constructive interference मध्ये आहे डिस्प्लेसमेंट आहे सेम डिरेक्शन मध्ये असतं. म्हणजेच या ठिकाणी crest of one wave coincide with the crest of other wave or trough of one wave coincide with the trough of other wave. The resultant intensity at that point will be maximum, called as the constructive interference. Then second type, that is the constructive interference, is observed any two locations where the two interfering waves are displaced upward. हे तुम्हाला फिगरमध्ये दिसतंय बघा, बिफोर इंटरफरिंग आणि आफ्टर इंटरफरिंग. बिफोर इंटरफरिंगमध्ये ह्या ठिकाणी दोन तुम्हाला क्रस्ट दिसत असेल, दॅट इज द रेड क्रस्ट आणि दुसरं आहे तर ब्ल्यू क्रस्ट आहे. ओके, आता हे रेड क्रस्ट आणि ब्ल्यू क्रस्ट ज्या वेळेला एक मीडियममध्ये एकाच ठिकाणी एकत्र येतील आणि त्यांचं ओव्हरलॅप होईल त्यावेळेला आफ्टर ओव्हरलॅपिंग ड्युरिंग इंटरफरन्स देन दिस वेव्स in that crest of one wave coincide with the crest of other waves coincide with each other and the resultant intensity at that point will be maximum. म्हणजेच ह्या ठिकाणी आपल्याला दिसतंय ह्या ठिकाणी हे ग्रीन आहे क्रस्ट आहे, हे काय आहे रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट आहे. या दोन वेव्ह आहे मीडियममध्ये एकाच ठिकाणी एकत्र आलेल्या आहेत. ब्लू लाईन आणि रेड लाईन तुम्हाला दिसते रेड कलरमध्ये आणि ह्या ठिकाणी ग्रीन कलरमध्ये ह्या ठिकाणी डिस्प्लेसमेंट तुम्हाला मॅक्झिमम दिसते कारण ह्यांच्या दोन्हींचं आहे सम होते आणि सम होऊन त्या ठिकाणी रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट हे काय होतं मॅक्झिमम होतं, कॉल्ड ॲज अ कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स. It is also observed when both interfering waves are displaced downward. Same phenomena related to the downward. ओके, म्हणजेच ह्या ठिकाणी तुम्ही बघाल की ह्या ठिकाणी ट्रफ आहे, ट्रफमध्ये सुद्धा सेम फिनॉमिना ह्या ठिकाणी ऑब्झर्व होतो. म्हणजेच ह्या ठिकाणी हे ट्रफ आणि ट्रफ, एका वेवचा ट्रफ आणि दोन्ही वेव दुसऱ्या वेवचा ट्रफ, हे ट्रफ आहे एकमेकांच्या कोइन्साइड झाले की रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डिरेक्शनने पण काय होतं मॅक्झिमम होतं. दिस इज द constructive interference. Then next second type is that destructive interference, in that the interference where the two interfering waves have displacement in the opposite direction. तर ह्या ठिकाणी डिस्प्लेसमेंट आहे दोन्हीचे डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डिरेक्शनने होतं. म्हणजे आता ह्या ठिकाणी आपण बघूया बिफोर इंटरफरन्समध्ये तुम्हाला दिसते की ह्या ठिकाणी रेड आहे हा क्रस्ट आहे आणि ब्ल्यू आहे तो काय ट्रफ आहे. म्हणजे क्रस्ट ऑफ वन वेव अँड ट्रफ ऑफ अदर वेव्स कोइन्साइड विथ ईच अदर देन ड्युरिंग इंटरफरन्स रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट ॲट दॅट पॉईंट विल बी मिनिमम. म्हणजे ह्या ठिकाणी तुम्हाला दिसते बघा ड्युरिंग इंटरफरन्समध्ये ह्या ठिकाणी क्रस्ट आहे रेड आणि ट्रफ हा ब्ल्यू दिसतोय आणि त्यांचं डिस्प्लेसमेंट आहे रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट हे आहे हे ग्रीन कलरमध्ये तुम्हाला प्लेन लाईन दिसते म्हणजे हे आहे मिनिमम डिस्प्लेसमेंट. देन प्रिन्सिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्ह, दॅट मीन्स द इंटरफरन्स phenomenon डिपेंड्स अपॉन द सुपरपोजिशन प्रिन्सिपल. मग सुपरपोजिशन प्रिन्सिपल काय आहे? लेट अस सी. द प्रिन्सिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्ह स्टेट दॅट व्हेन two or more waves are incident on the same point, the total displacement at that point is equal to the vector sum of the displacement of the individual waves. म्हणजेच ह्या ठिकाणी दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त वेव्ह मिडियममध्ये एकाच ठिकाणी एकत्र आला की त्यांचं डिस्प्लेसमेंट आहे ईच वेव्ह आहे प्रोसेस करते इट्स ओन डिस्प्लेसमेंट इंडिपेंडंट दॅट ऑफ दी अदर वेव्ह. देन त्यांचं रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट आहे हे डिस्प्लेसमेंट असतं व्हेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट दॅट ऑफ two waves. That means if the crest of one waves a crest of another waves of the same frequency at the same point, then the magnitude of the displacement is the sum of the individual magnitude. This is a constructive interference. That means म्हणजे पहिल्यांदा मी सांगितल्याप्रमाणे crest of one wave coincide with the crest of other wave with its same frequency and same point arrive at the point of medium simultaneously, then its resultant displacement is equal to vector sum of individual magnitude. This is a constructive interference. Then this is the principle of superposition. Here also let us see here. Consider as तुम्हाला ह्या ठिकाणी दिसतंय बघा या ग्राफमध्ये एक आहे हे ग्रीन कलरची वेव्ह आहे दुसरी आहे ब्ल्यू कलरची वेव्ह आहे. ओके, आता कन्सिडर ग्रीन कलरची वेव्ह आहे त्याचं डिस्प्लेसमेंट आहे ह्या ठिकाणी
इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सुपरपोजिशन प्रिन्सिपल, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2. ओके. आता ह्या ठिकाणी जर तुम्ही ऑब्झर्व केले तर y1 आहे, y1चं इक्वेशन आहे a sin ओमेगा टी आणि y2चं इक्वेशन हे दिसते तुम्हाला a sin ओमेगा टी प्लस 5. म्हणजेच ह्या ठिकाणी जर तुम्ही ऑब्झर्व केलं तर ह्या ठिकाणी ही फर्स्ट वेव्ह आहे y1, त्याचं डिस्प्लेसमेंट आपण कन्सिडर करतो आहे. ओके. आणि दुसरं आहे y2, त्याच्यामध्ये फेज अँगल हा फाय आहे. म्हणजे फेज अँगल हा दुसऱ्या वेव्हमध्ये क्रिएट झालेला आहे. ओके. कारण ह्या ठिकाणी ही वेव्ह आहे, ही काय आहे, ह्यांच्या दोन्हींच्यामध्ये फेज अँगल हा फाय हा क्रिएट झालेला आहे. म्हणजे ज्या वेळेला ह्या दोन वेव्ह मीडियममध्ये एकत्र येतील त्यावेळेला त्यांचं रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू हे इक्वेशन्स तयार होईल, a sin ओमेगा टी प्लस a sin ओमेगा टी प्लस 5. म्हणजेच ह्या ठिकाणी तुम्हाला ब्ल्यू जी लाईन दिसते ब्ल्यू कर्वमध्ये, तो ब्ल्यू कर्व म्हणजे काय असणार, रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टॉप टू वेव्स. दिस इज द सुपरपोजिशन प्रिन्सिपल. इफ here y1, y2 and y3 are a different displacement vector due to the waves 1, 2, 3 acting separately, then according to the principle of superposition the resultant displacement is given by y is equal to y1 plus y2 plus y3. Here the ह्या डायग्राममध्ये तुम्हाला दिसते कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स अँड डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स हा ॲक्च्युअली कसा क्रिएट होतो या ठिकाणी दाखवलेला आहे बघा. इफ अ crest of one waves meet a trough of another wave, then the magnitude of the displacement is equal to the difference in the individual magnitude. This is known as destructive interference. ओके. आता या ठिकाणी बघा तुम्हाला फर्स्ट डायग्राम दिसते, त्या डायग्राममध्ये कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स समजलेला आहे. म्हणजेच ह्या दोन वेव्स तुम्हाला दिसतात, वेव्ह 1 आणि वेव्ह 2. ओके. ह्या दोन्ही वेव्हचं काय आहे, डिस्प्लेसमेंट आणि मॅग्निट्यूड आहे हे सेमच आहे. म्हणजे crest of one wave coincide with the crest of another wave, the resultant displacement wave आहे ती तुम्हाला वरच्या साईडला दाखवलेली आहे की जे डिस्प्लेसमेंट आहे हे दोन्ही वेव्हपेक्षा, वेव्ह 1 आणि वेव्ह 2 पेक्षा डिस्प्लेसमेंट काय आहे, मॅक्झिमम आहे, कॉल्ड ॲज कंस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स. आणि डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्समध्ये तुम्ही ऑब्झर्व केलं तर वेव्ह 1 आहे ह्याच्यामधचा क्रस्ट आणि वेव्ह 2 आहे त्याचा ट्रफ आहे, हे मीडियममध्ये एकाच ठिकाणी सुपरइम्पोज झालेले आहेत आणि त्यांचं डिस्प्लेसमेंट आहे हे काय होतं, मिनिमम होतं. म्हणून तुम्हाला रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव्ह हे तुम्हाला स्ट्रेट लाईनमध्ये दाखवलेले आहे. दॅट इज द डिफरन्स बिटवीन कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स अँड डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स. देन लेट अस सी what is the difference between path difference and phase difference. What is the relation between path difference and phase difference. आता ह्या ठिकाणी तुम्ही ऑब्झर्व कराल तर ह्या ठिकाणी बघा ॲट टाइम t इज इक्वल टू 0 द ब्ल्यू वेव्ह डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0. तुम्हाला डायग्राममध्ये दिसते, ह्या ठिकाणी ग्राफमध्ये दिसतं आहे बघा. ह्या ठिकाणी ॲट टाइम t ज्या वेळेला 0 असेल त्यावेळेला ह्या ठिकाणी ही जी ब्ल्यू वेव्ह आहे त्याचा स्टार्टिंग पॉईंट आहे हा 0 आहे. ओके. म्हणजे वेव्ह डिस्प्लेसमेंट आहे हे 0 आहे. देन रेड वेव्ह डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू मायनस ए आहे. म्हणजे ते दाखवलेले आहे, ही डिस्प्लेसमेंट आहे तुम्हाला दिसते ती तुम्हाला मायनस ए दिसते. म्हणजे ह्या ठिकाणी खालच्या साईडला आहे हे मायनस ए असेल ॲम्प्लिट्यूड आणि वरच्या साईडला ॲम्प्लिट्यूड असेल हे असेल, हे 0च्या वरच्या साईडला असणारं ॲम्प्लिट्यूड हे प्लस ए असेल, 0च्या लोअर साईडला असणारं ॲम्प्लिट्यूड हे मायनस ए असेल. ओके. म्हणजेच ह्या ठिकाणी रेड वेव्ह आहे तुम्हाला डिस्प्लेसमेंट आहे हे मायनस ए पासून स्टार्ट झालेलं दिसते. म्हणजे ह्या दोन्हींच्यामध्ये असणारा फेज डिफरन्स आहे हा किती असेल तर π/2 रेडियन एवढा असणार आहे. हा जो फेज डिफरन्स तुम्हाला अगोदर दाखवलेला आहे हा दोन्हीमधला फेज डिफरन्स आहे तो आहे π/2 रेडियन. म्हणजेच ज्या वेळेला ही ब्ल्यू आहे 0पासून स्टार्ट होते त्याच टायमिंगला ह्या ठिकाणी रेड वेव्ह आहे ह्या ठिकाणी मायनस ए पासून स्टार्ट होते. म्हणजे ज्या वेळेला ह्या दोन वेव्ह आहेत मीडियममध्ये एकत्र येतील त्यावेळेस त्या ठिकाणी एकत्र येत असताना त्यांच्यामध्ये असणारा फेज डिफरन्स हा किती असतो, π/2 रेडियन. मग ह्या ठिकाणी जर तुम्ही ऑब्झर्व केलं हे लॅम्बडा म्हणजे वेव्हलेंथ ऑफ द वेव्ह आहे. ओके. लॅम्बडा हे वेव्हलेंथ ऑफ द वेव्ह आहे तेव्हाच ह्या ठिकाणी फेज आहे हा 2π रेडियन असतो. हा लॅम्बडा म्हणजे झाला पाथ डिफरन्स. लॅम्बडा इज अ पाथ डिफरन्स डिनोटेड ॲज द लॅम्बडा कन्सिडर ॲज आणि फेज डिफरन्स कन्सिडर ॲज द पाय. ओके. सो हिअर ज्या वेळेला लॅम्बडा ही वेव्हलेंथ असेल त्यावेळेस त्या ठिकाणी असणारा फेज डिफरन्स हा तुम्हाला डायग्राममध्ये दिसतोय बघा 2π रेडियन. ओके. म्हणजेच ह्या ठिकाणी जो तुम्ही त्याचा हाफ आपण कन्सिडर केला पाथ डिफरन्स आहे हा λ/2 कन्सिडर केला
तर फेज डिफरन्स हा किती येतो पाय रेडियन. पाथ डिफरन्स हा λ/4 कन्सिडर केला तर फेज डिफरन्स काय असणार आहे पाय बाय 2 रेडियन. ओके, म्हणजेच या ठिकाणी तुम्हाला दिसतंय की वाय आहे ही डिस्प्लेसमेंटचं इक्वेशन आहे, जे वाय इज इक्वल टू ब्ल्यू लाईन आहे ए साइन ओमेगा टी. ओके, आणि दुसरी जी रेड लाईन दाखवलेली आहे रेड वेव्ह आहे, तर रेड वेव्हचं इक्वेशन वाय इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी मायनस π/2, म्हणजे ह्यांच्यामधला हा फेज अँगल आहे हा π/2. π/2 ह्या फेज अँगलनं ही वेव्ह आहे, ही काय आहे पहिली वेव्ह आहे, ही π/2 ह्याने काय आहे π/2 पुढे आहे. ओके, म्हणजे ही रेड वेव्ह आहे, हे जे ही आहे पहिल्या वेव्हपेक्षा π/2 काय आहे पाठीमागं आहे. सो हिअर म्हणजेच ह्या ठिकाणी ॲट π/2 दिसते तुम्हाला द ब्ल्यू वेव्ह हॅज अ मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट अँड रेड वेव्ह डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0. त्यावेळेला असणारा रेड वेव्ह डिस्प्लेसमेंट काय आहे 0 आहे. ज्यावेळेला एला असेल त्यावेळेला एला म्हणजेच काय प्लस एला, ज्यावेळेला ब्ल्यू आहे ही प्लस एला आहे त्यावेळेला ह्या ठिकाणी रेड वेव्ह आहे, त्या रेड वेव्हचं डिस्प्लेसमेंट हे 0 आहे. ओके, ब्ल्यू वेव्ह इज अ लीडिंग बाय फेज डिफरन्स ऑफ π/2. We can say that the blue wave is leading by a phase difference of π/2 and path difference of λ/4. One oscillation is completed in 2 pi radian which is equivalent to the wavelength lambda. Okay, म्हणजे ज्यावेळेला wavelength lambda असेल त्यावेळेला oscillations are completed in 2 pi radian. So here the path difference of one wavelength lambda is equal to the phase difference of 2 pi radian. That is the relation between path difference and phase difference. Then constructive interference occurs when the phase difference between the wave is multiple of 2 pi. यांच्या constructive interference ज्यावेळेस क्रिएट होईल त्यावेळेस त्यांच्यामधला फेज डिफरन्स आहे हा मल्टिपल ऑफ 2 पाय असेल. आणि डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स ऑकर्स when the difference in odd multiple of लॅम्बडा असेल. ओके, ही कंडिशन्स आहेत त्याची कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स आणि डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्सची फेज डिफरन्ससाठी. इंटरफरन्स इज अ फिनॉमिना इन विच टू वेव्ह superimpose to form a resultant wave of a greater or lower amplitude. Then सरफेस ऑफ वॉटर वेव्ह, तर ह्या ठिकाणी मान दिसत आहे. जर आपण तळ्यामध्ये जर 2 दगड टाकले तर ह्या ठिकाणी जे वेव्स क्रिएट होणार आहेत त्या वेव्स लुक्स लाईक दिस. या ठिकाणी म्हणजे वेव्स क्रिएटेड ऑन द सरफेस ऑफ वॉटर, म्हणजे त्या ठिकाणी जो फिनॉमिना क्रिएट होणार आहे दॅट इज द इंटरफरन्स फिनॉमिना. देन द यंग्स इंटरफरन्स एक्सपेरिमेंट. द थॉमस यंग्स फर्स्ट सायंटिस्ट आहे, ही वॉज डिस्कवर्ड the interference phenomena. So the Young's interference experiment, also called Young's double-slit interferometer, was the original version of the modern double-slit experiment performed at the beginning of the 19th century by Thomas Young. The result of Young's double-slit experiment should be very different if the light is a wave or a पार्टिकल. म्हणजे तर लाईट ह्या वेव्ह नेचर आहे, लाईटचं जर लाईटचं नेचर वेव्ह आहे असं कन्सिडर केलं तर हा फिनॉमिना कसा क्रिएट होईल, किंवा लाईटचं नेचर आहे हे वेव्ह आहे असं कन्सिडर केलं तर हा इंटरफरन्स फिनॉमिना कसा क्रिएट होईल तो आपण बघूया. कन्सिडर ॲज द लाईट ॲज अ पार्टिकल. फर्स्ट डायग्राम तुम्हाला दिसते लेट अस से लाईट ॲज अ पार्टिकल नेचर, आणि सेकंड डायग्राम शोज दॅट द लाईट ॲज अ वेव्ह नेचर. आता ह्या ठिकाणी कन्सिडर द मोनोक्रोमॅटिक लाईट incident parallel beam of monochromatic light incident on a screen with its 2 slits. ओके, ह्या स्क्रीन आहे, ह्या स्क्रीनला 2 स्लिट्स आहेत. त्या ठिकाणी मोनोक्रोमॅटिक लाईट ह्याच्यावर इन्सिडेंट केली तर हे त्या ठिकाणी ही व्ह्यूइंग स्क्रीन दिसते तुम्हाला. ह्या स्क्रीनवर अशा प्रकारे पॅटर्न क्रिएट होतो तुम्हाला, म्हणजे ओनली ह्या स्क्रीनवर ह्या स्लिटमधून 2 रेज बाहेर निघालेल्या आहेत. तर ह्या ठिकाणी ओनली 2 बीम म्हणजे ह्या ठिकाणी 2 फ्रिंजेस फक्त ओनली क्रिएट झालेले आहेत त्या स्क्रीनवर. जर आपण असं कन्सिडर केलं लाईट ॲज अ वेव्ह नेचर आहे तर ह्या वेळेला ह्या ठिकाणी बघा मोनोक्रोमॅटिक पॅरल किंवा मोनोक्रोमॅटिक लाईट इन्सिडेंट ऑन अ 2 स्लेट. देन हिअर फॉर्म्स द सर्क्युलर वेव्ह फ्रंट. हे आहे जे स्पेरिकल वेव्ह फ्रंट आहेत
हे स्पेरिकल वेव्हफ्रंट फॉर्म झाले आणि स्पेरिकल वेव्हफ्रंट आहे गोज टुवर्ड द फॉरवर्ड डिरेक्शन. देन मूव्हिंग स्क्रीनवर अशा प्रकारे इंटरफरन्स पॅटर्न नंबर ऑफ बँड्स आहेत. हे इंटरफरन्सचे नंबर ऑफ बँड्स आहेत ते मूव्हिंग स्क्रीनवर तुम्हाला दिसतील. दॅट इज द डिफरन्स बिटवीन व्हेन वी कन्सिडर ॲज द लाईट ॲज अ पार्टिकल नेचर अँड लाईट ॲज अ वेव्ह नेचर. Let us see here. In a Young's experiment, two very narrow slits separated by a distance. Monochromatic light from a distance, light sources passes through the slit and eventually hits a screen. This is the light आहे distance between two slits आहे. स्मॉल डी कन्सिडर केलेला आहे. मेटल शीट आहे. मेटल शीटमध्ये टू नॅरो स्लिट्स कन्सिडर केलेले आहेत. देन डिस्टन्स बिटवीन द स्लिट अँड द स्क्रीन कन्सिडर ॲज द एल. दिस जी स्क्रीन आहे ह्या स्क्रीनवर इंटरफरन्स पॅटर्न प्रोड्यूस होणार आहे. ओके. अँड देन द वेवलेंथ ऑफ द लाईट वेव्स. ओके. या ठिकाणी इक्वेशन आपण काढायचं आहे एक्स डी डिवायडेड बाय एन एल. देन द लाईट वेव्स emanating from each slit are superimposed on the screen. If the waves are out of phase, then destructive interference occurs, resulting in a dark patch on the screen. ओके. आता ह्या ठिकाणी सोर्स ऑफ लाईट आहे. The source of light emits the monochromatic light. The monochromatic light incident on the single slit. Then here passes from this. Then it will be here from this it will produces a spherical wavefront. Then the spherical wavefront incident on the two double slits. Okay. And after passing through this, they goes forward direction, and due to this then interfere with each other, and resultant displacement occurs on a screen looks like a band. Okay. Different bands. When the crest of one waves coincide with the crest of other waves, then intensity at that point will be maximum. That means two waves arrive at the point of medium simultaneously. So here produces the maximum intensity. Then the crest of one wave coincide with the trough of other wave. The intensity at that point will be minimum. So here produces the minimum interference pattern. Okay. So here forms the maximum minimum interference band on a viewing screen. This is figuratively display interference pattern on the screen. That means alternate dark band, bright band, dark band, bright band. That means on other hand, if the waves are completely in phase, मगाशी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे, then the constructive interference occur resulting in a light patches on the screen. जे लाईट पॅचेस आहेत त्या ठिकाणी असणारी इंटेन्सिटी आहे लाईटची काय असेल मॅक्झिमम असेल, आणि त्या ठिकाणी क्रिएट होणारा इंटरफरन्स आहे हा काय असणार आहे कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स. आणि ज्या ठिकाणी तुम्हाला डार्क दिसतंय ब्लॅक त्या ठिकाणी मिनिमम इंटेन्सिटी असेल लाईटची की त्या ठिकाणी लाईट पोहोचू शकणार नाही, आणि त्या ठिकाणी क्रिएट होणारा इंटरफरन्स आहे तो कसा असणार आहे डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स. अशा प्रकारे हा यंग्स इंटरफरन्स फिनॉमिनॉन रिलेटेड टू द लाईट वेव्स. Then look at here superposition of the wavefronts A and B. Okay. Then their fringes alternate produces dark and bright. So here ह्या ठिकाणी दिसते तुम्हाला crest of one wave coincide with the crest of other wave. Here maximum intensity and here from the bright point. Okay. आणि ह्या ठिकाणी तुम्हाला दिसते डी कन्सिडर केलेला आहे. डी म्हणजेच ह्या ठिकाणी आहे हा आहे डार्क पॉईंट असेल. डार्क पॉईंटच्या ठिकाणी असणारी इंटेन्सिटी आहे ती मिनिमम असेल. म्हणजेच आहे ह्या ठिकाणी crest of one wave coincide with the trough of other waves. अशा प्रकारे या ठिकाणी इंटेन्सिटी आहे ती काय असणार आहे मिनिमम. दॅट मीन्स हिअर alternate dark bright fringes produced on a screen called as the interference phenomenon. Then the resultant interference pattern here looks like the resultant interference pattern. And which are the conditions of resultant interference pattern? बघा, the light from the two slits form a visible pattern on the screen. The pattern consists of a series of bright and dark parallel bands called the fringes. त्यालाच आपण fringes असं म्हणतोय. Constructive interference occurs when the bright fringes occurs, and destructive interference occurs where dark fringes. Okay. This is हा झाला इंटरफरन्स पॅटर्न.
Then next point is, let us see that next point is that the coherent sources. Then what is meant by coherent sources? Which are the conditions of the coherent sources? The source of light which emits a continuous light waves of the same wavelength, the same frequency and in the same phase difference are called coherent sources. म्हणजे टू सोर्स ऑफ लाईट आहेत. The two source of light आहे which emits करतात light with its same wavelength, same frequency and same arrive in the same phase difference. त्यावेळेस त्या ठिकाणी असणारे जे सोर्स आहेत we call at a coherent sources. The condition of the obtained coherent sources is that two sources should be a single source or by a same device. Two sources should give monochromatic light. The path difference between light waves from two sources should be small. This is तुम्हाला हा डायग्राममध्ये दिसत आहे जे काय आहे टू सोर्स आहेत. हा टू सोर्स आहेत म्हणजे ह्या ठिकाणी असणारे त्यांचे ॲम्प्लिट्यूड आहे, फ्रिक्वेन्सी आहे, वेवलेंथ आहे, काय असणार आहे सेम असणार आहे. त्यालाच म्हणलेलं आहे आपण कोहरंट सोर्सेस किंवा कोहरंट लाईट. And coherent light are light waves that are in phase with one another. एकाच फेजमध्ये ज्या वेळेला येतात त्यावेळेस त्या ठिकाणी ते आपण कन्सिडर करतो coherent light. For example, two waves are coherent if the crest of one waves are aligned with the crest of the other and trough of one waves are aligned with the trough of the other. Otherwise, these light waves are considered as a non-coherent. Okay. जे नॉन कोहरंट लाईट आहे त्या ठिकाणी crest of one wave coincide with the trough of other wave असेल. दिस इज द नॉन कोहरंट लाईट. आणि कोहरंट लाईटच्या वेळेला crest of one wave coincide with the crest of other waves called as the coherent light. Then coherent sources. Which are the coherent sources? Let us see here. Two waves are said to be coherent if they emit same frequency or waves length and are in phase or constant phase difference. Then condition for obtaining coherent sources. Coherent sources are obtained from single source. The source must emit monochromatic light. The path difference between light source must be very small. ह्या तुम्हाला डायग्राम 3 दिसतात. ह्या ठिकाणी सनलाईट आहे दॅट इज द मेनी डिफरंट कलर आहे म्हणजे ह्या ठिकाणी कोहरंट सोर्सेस नाही. ह्याच्यामध्ये नंबर ऑफ कलर्स आहेत ह्या सनलाईटमध्ये. ओके, हे आहे आउट ऑफ फेजमध्ये अराईव्ह झालेलं आहे. सेकंड एक्झाम्पल इज दॅट एल ई डी आहे ह्याच्यामध्ये वन कलर आहे म्हणजेच मोनोक्रोमॅटिक आहे. पण ह्या ठिकाणी आहे ह्या वेव्स आहेत त्या एकाच फेजमध्ये नाही आहेत. सो दॅट द ऑल वेव्स नॉट इन फेज. सो दिस इज अ नॉन कोहरंट सोर्स ऑफ लाईट. अँड थर्ड एक्झाम्पल इज दॅट द लेझर लाईट इज अ एक्झाम्पल ऑफ अ कोहरंट सोर्सेस म्हणजे ह्या ठिकाणी वनच कलर आहे. ओके, आणि ह्या ठिकाणी वेव्स अराईव्ह इन फेज एकाच फेजमध्ये आहेत म्हणजे crest of one wave coincide with crest of other wave and trough of one wave coincide with the trough of other wave. We can say that this is a coherent source. That is the difference between coherent and non-coherent sources. Look at here ह्या डायग्राममध्ये पण तुम्हाला दिसतंय बघा. या ठिकाणी बल्ब आहे. बल्ब emits the non-coherent light, that is the non-coherent light. Okay, and when we pass through the single pin hole and will filter partially coherent होतात and then after passing through this filter it will becomes a coherent in a single monochromatic light मध्ये फॉर्म झालेला आहे. that is the difference between incoherent sources and coherent sources. Then condition for obtaining well defined steady interference pattern. Which are the conditions आहेत obtaining well defined steady interference pattern? Look at here. The interference pattern in which dark and bright fringes or positions are fixed on the screen is known as a sustained interference pattern. असा आहे sustained interference pattern ज्या ठिकाणी डार्क आणि ब्राईट फ्रिंजेस आहेत त्यांच्या पोझिशन स्क्रीनवर हा फिक्स असतात त्याला म्हणलेले आहे sustained interference pattern. Which are the conditions for obtaining well defined and steady interference pattern? First of all, let us see. First is that two sources must be a monochromatic. Second, two source must be coherent. दोन सोर्स आहेत ते कोहरंट पाहिजेत म्हणजे त्या ठिकाणी असणारे फ्रिक्वेन्सी आहे, ॲम्प्लिट्यूड आहे आणि टू वेव्ह अराईव्ह इन फेज कॉल्ड ॲज द कोहरंट.
then two waves must traverse with the same velocity. ओके, त्या ठिकाणी दोन्ही वेव्ज आहेत, त्या दोन्ही वेव्हची व्हेलॉसिटी काय पाहिजे, सेम पाहिजे. देन थर्ड, द टू इंटरफरिंग वेव्ज मस्ट हॅव द सेम ॲम्प्लिट्यूड. त्या ठिकाणी दोन्हींचे ॲम्प्लिट्यूड काय पाहिजे, दोन वेव्ज आहेत, दोन्ही वेव्हचे ॲम्प्लिट्यूड सेम पाहिजे. द सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स मस्ट बी स्मॉल इन कंपॅरिझन टू द डिस्टन्स बिटवीन द प्लेन कंटेनिंग द स्लिट अँड द अदर स्क्रीन. ओके, तर ह्या ठिकाणी दोन स्लिट्स आहेत, ह्या दोन स्लिटमधलं डिस्टन्स आहे काय पाहिजे, स्मॉल पाहिजे, ॲज अ कम्पेअर टू स्लिट आणि ऑब्झर्विंग स्क्रीन यांच्यामधलं डिस्टन्स असं असेल तर ह्या ठिकाणी स्टँडर्ड इंटरफरन्स फॉर्म होऊ शकतो. देन नेक्स्ट, द टू स्लिट्स शुड बी नॅरो. जर स्लिट्स आपण यूज करणार आहे, टू स्लिट्स म्हणजेच ते आपण टू सोर्स ऑफ लाईट कन्सिडर करतो, टू कोहरंट सोर्स ऑफ लाईट कन्सिडर करतो आहे. त्या टू स्लिट्स आहेत ह्या शुड बी काय पाहिजेत, नॅरो, व्हेरी स्मॉल. देन टू वेव्स शुड बी इन सेम स्टेट ऑफ पोलरायझेशन. दोन वेव्ज आहेत, ते दोन्ही वेव्सचं पोलरायझेशन्स आहे काय पाहिजे, सेम पाहिजे. ऑल दीज आर द कंडिशन्स फॉर ऑब्टेनिंग वेल डिफाइंड स्टेडी इंटरफरन्स पॅटर्न.